Good evening, everyone. Welcome to Nashville Indian Christian Fellowship. Let's start. Before we start, we have guest speaker in our midst. మన మధ్య మరి పాస్టర్ జాన్ నిఖిల్ గారు ఉన్నారు. సో వెల్కమ్ పాస్టర్ జాన్ నిఖిల్ to our National Indian Christian Fellowship. And also we have come back Prabhakar and Rajini family. Welcome. So let's start with a word of prayer. So I will request Brother Samana to come and start the prayer meeting with a word of prayer. All right, let's bow our heads in prayer. Dear Lord and Savior Jesus Christ, we just want to give you praise and thanks, Lord, for the fact that we can come together and fellowship with you, Lord. I want to thank you for all the people who have come here today to fellowship, and I also want to pray for the people who weren't able to come too, Lord. I want to thank you. I want to thank you for this group. I want to thank you for bringing Brother John here to give us a word. And I pray that you speak through him and help us to learn something that we may be able to apply to our lives. I want to give you praise and thanks for all the children here, Lord, and what a precious blessing that they are to each one of us. And I pray your blessings upon all the children, the teenagers, and the little kids and the babies too, Lord. And help us to be able to raise them in a manner that brings glory to you. Once again, I want to thank you and give you praise. All of these things I ask in the mighty and precious name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So let's spend next few minutes singing songs and worshiping. We have our worship team has prepared a wonderful worship service for us. So let's spend next few minutes in singing songs and worshiping. Para
ఆరాధన
మేలు చేశాడు, ఆయన కృప మనకు అనుగ్రహించాడు. ప్రతిదినము మనం ఎలా జీవిస్తున్నామో కృపను బట్టి మనం దేవుడిని ఎంతో ఆరాధిస్తాం. నిన్ను పోలిన వారు ఈ స్వామి ద్వారా దేవుడు ఆరాధిస్తాం. జీవితమునకు ఆధారము చేసుకొని నీవు లేని జీవితమంతా వ్యర్థముగా పోవునయ్యా. నిన్నే నా జీవితమునకు ఆధారము చేసుకొని నీవు లేని జీవితమంతా వ్యర్థముగా పోవునయ్యా.
సో వాక్యానికి వెళ్ళే ముందు ఎప్పుడులాగానే మనం కొంచెం సమయం ప్రార్థనలో గడుపుతాము. సో మీరు ఎవరికైనా ఎనీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లు కానీ లేకపోతే ప్రైజ్ రిపోర్ట్స్ ఉంటే షేర్ చేసుకుంటే సో వీ కెన్ ఆల్ ప్రైజ్ గాడ్ ఫర్ దోస్ ప్రైజ్ రిపోర్ట్స్ అండ్ ఆల్సో pray for the prayer requests. So if anybody has any praise reports or prayer requests, please share. Prayer request. Father ki health unstable. Okay. Karthik వాళ్ళ ఫాదర్ కి ఇండియాలో హెల్త్ అన్స్టేబుల్ గా ఉంది. సో మనం we have to pray for Karthik father. Samuel, yes, he sent the prayer request. So Samuel Jengam and వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇండియా వెళ్తున్నారు. సో ప్రేయర్ చేయమని కోరారు. సో we pray for them for this India travel, safe travels. Also, Akka and I are going to Europe next week. So Sam and Dr. Smith they're going to Europe next week or next week. So pray for their safe travels. Pray for the jobs and immigration. Okay, as usual, let's continue to pray for our jobs, security and immigration things. Election results. You mean US? India. India elections, okay. మనకందరూ తెలిసిన విధంగా ఇండియాలో ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. ఆల్మోస్ట్ అయిపోయి వచ్చాయి. We are about to get results, but let's pray for results. Also, let's pray for God, for God's will to be revealed in the results. Okay. Yeah. ఎక్కడ ఉంటారు ఐ థింక్ ఒకసారి ప్రేయర్ చేసాం. ఓకే పేరు ఏమన్నారు? అండ్ శోభ. ఓకే సో ఓకే సో బ్రదర్ రాజ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ వైఫ్ చనిపోయారంట. సో క్యాన్సర్, బై క్యాన్సర్. So let's lift up that family for God's comforts and peace during these times. We'll be traveling next few weeks. Okay, a lot of travels. So, John, next week, huh? Next week, like we are not booked yet. Next 2-3 weeks. Okay. John Wesley and Smita, I think they are also planning to the India, so let's pray for their safe travels as well. Okay. So we have so many prayer requests. A lot of people are traveling. John Wesley and family are traveling. Sam and Smita are traveling to Europe. Sam Jengam and family are traveling to India. Let's remember that family, Raj friend's family. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కోసం ప్రార్థిస్తాం. గాడ్స్ కంఫర్ట్ అండ్ పీస్ కోసం. ఇంకా కార్తిక్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఇండియాలో హెల్త్ కోసం ప్రార్థిస్తాం. అండ్ అవర్ జాబ్స్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్. సో ఎవరైనా ఒకరిద్దరు led by the God and Holy Spirit, feel free to pray for this prayer request. ప్రభా మహోన్నతుడా మహాగణుడా పరలోకమున్న తండ్రి, మీ పాదాల చెంతకి సాయంత్రం కూడా మేమందరం మీరు కూడి వచ్చినగా కాపాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ సాయంత్రం వేళ ఏసయ్య చేరువచ్చిన పిల్లలు కూడా దీవించండి, దీవించండి ఏసయ్య. వాళ్ళ సమయాన్ని వాళ్ళు మీకు ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తున్నారు. దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఇంకా తండ్రి రాని వాళ్ళతో అందరూ కూడా వాళ్ళని జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈ కథ వాళ్ళ సాయంత్రం మాట్లాడుకుంటే కాపాడు రీతికి సూత్రాలు చూస్తున్నాను తండ్రి. ఏసయ్య
దయచేయమని దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీకి మొదలుపెడుతుందండి. శోభ చనిపోయి ఆ కుటుంబాన్ని మీరు ఆదరించండి, పిల్లల్ని మీరు ఆదరించండి, హస్బెండ్ని మీరే ఆదరించి కావాల్సిన స్ట్రెంగ్త్ని కంఫర్ట్ని దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. మీ చిత్తం ఏందో మాకు తెలియదు కానీ తండ్రి మీరు వాళ్ళని మీరు ఆదరించి మనం కాపాడమని వాళ్ళని మీరే ఉదాహరణ ప్రార్థిస్తున్నాను. ఏసయ్య ఇండియాకి ట్రావెల్ చేస్తున్న జాన్ లెస్లీ ఫ్యామిలీని జ్ఞాపకం చేసుకోండి, సాధ్యంగా ఫ్యామిలీని జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. ఏసయ్య వాళ్ళ ప్రాణాల్లో మీరే తోడుకుండండి, వీసా విషయంలో మీరే సహాయపడండి. క్షేమమైన ఆరోగ్యాన్ని దయచేయనట్టు ఉన్నంతకాలం ఏసే తిరిగి క్షేమమైన నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. సామాన్య డాక్టర్స్ జ్ఞాపకం చేసుకుంటే యూరోప్ ట్రిప్ వెళ్తుండగా గుడ్ ట్రావెల్స్, సేఫ్ ట్రావెల్స్ లాట్ అంటే గుడ్ రిలాక్సేషన్ దయచేయమని మంచిగా వాళ్ళు రిలాక్స్ ఇంకా తండ్రి ఏసయ్య ఇండియా ఎలక్షన్స్ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. ఏది నిశ్చితం అది పరిపరిచిన దేవా, ఎవరు ఆధిక్యంలో ఎవరు మంచిగా పరిపాలిస్తారో, ఎవరు మీ చిత్తం నెరవేరుస్తారో వాళ్ళు మీరు తెప్పించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఇంకా తండ్రి ఏసయ్య ఇక్కడ చేరవచ్చిన పిల్లల్ని దీవించండి. ఏసయ్య ఇయర్ 18లో ఉంటుండగా థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ దెమ్ లార్డ్ దిస్ హోల్ ఇయర్. వాళ్ళ స్టడీస్లో మీరు తోడుకున్నారు, అందరు కంప్లీషన్ సహాయపరచడానికి సూత్రాలు తెలుస్తుంది. సమ్మర్ హాలిడేస్లో వాళ్ళతో మీరే ఉండి వాళ్ళని బ్లెస్ చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఇంకా తండ్రి ఇక్కడ చేరవచ్చిన పాస్టర్ నిఖిల్ గారి వరకు ప్రార్థిస్తుందండి. తను మా దగ్గర నడిపించడానికి సూత్రాలు ఇస్తాను. తన ద్వారా మీరే మాకు మాట్లాడమని, ఏది మాకు అవసరం అది మాకు దయచేయమని, ఆ వాక్యాన్ని మా హృదయంతో మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం. తనకు మినిస్ట్రీని దీవించండి, తన కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ చిన్న విన్నపాలు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. పరిశుద్ధుడ మహోన్నతుడ మహాగణుడ స్తోత్రాలు అద్వితీయ సంపూర్ణకు స్తోత్రాలు. నిన్న నేను నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉంటుందంటే మీ ప్రభావ విలువైన ప్రేమతోటి నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను. మీ బిడ్డలుగా చేస్తున్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను దేవా. మరి సాయంకాల సమయం ఉంది ప్రభావ, ఇలాగ మేము అందరం కూడి ప్రభావ మీ పాటల ద్వారా స్థుతించడానికి మీరు ఇచ్చిన గొప్ప తల్లిదండ్రులను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను దేవా. మన మీ సన్నిధిలో ఉంటుంది కదండి ప్రభావ, ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభావ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుంటుంది తండ్రి. నేను మీ సన్నిధిలో నేను చేయబడిన ప్రతి ఒక్క ప్రార్థన విజ్ఞాపనం తండ్రి మీరు వింటున్నారు తండ్రి. మరి వాళ్ళకి సమాధానం దయచేసిన గొప్ప దేవుడవు, సమాధానకర్తవు ప్రభావ, మీకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి. మరి ఆయన ఈ దినాన తండ్రి ప్రభావ మరి మీ సన్నిధిలో మేము చేయవచ్చిన ప్రతి ఒక్క ప్రార్థనని తండ్రి మీరు ఉచితమైతే తండ్రి అంగీకరించి ప్రభావ మరి వాటిని నేను సమాధానాన్ని దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. మరి ఆయన మీ సన్నిధిలో ఆయన చేయబడిన ప్రతి ఒక్క ప్రార్థన తండ్రి ప్రభావ అవును ఆమె అన్నట్టుగా ఉంటాయని సెలవిస్తున్నాను తండ్రి. మీకు స్తోత్రాలు వందనాలు ప్రభావ. నిత్యం మాకు ఉండే మా గొప్ప దేవుడ, మా ఆదరణకర్త మీకు స్తోత్రాలు వందనాలు తండ్రి. మీరు ప్రేమించినంతగా ప్రభావ మమ్మల్ని ఎవరు ప్రేమించలేరు ప్రభావ. మీరు తప్ప తండ్రి మాకు ఎవరు ఆదరణని సమాధానాన్ని మాకు దయచేయలేదు ప్రభావ. అలాంటి ప్రభావ మీ సన్నిధికి వస్తుంది తండ్రి ప్రభావ. మరి ముఖ్యంగా తండ్రి ప్రభావ కుటుంబంలో ఆయన వ్యక్తిని కోల్పోవడం ఎంతో బాధాకరమైన విషయం తండ్రి ప్రభావ. మరి శోభ కుటుంబాన్ని బట్టి మీకు మీ సన్నిధిలో ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. మన కుటుంబానికి బిడ్డలకి భర్తకి నేను కావాల్సిన తండ్రి ప్రభావ ఆదరణని తండ్రి ప్రభావ సమాధానాన్ని ప్రభావ మీరు దయచేయండి ప్రభావ. కుటుంబంతో మీరు ఉండమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. మరి ఆయన రానున్న రోజులలో మరింత మీకు దగ్గరగా ఉండడానికి కూడా మీరు కృపను అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. మరి అలాగే తండ్రి ప్రభావ మరి కార్తీక 4 ఫాదర్ని తండ్రి మీ సన్నిధిలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం తండ్రి. మరి ఆయన అంకులు నాయన అనారోగ్యంతో బాధపడిచుండగా తండ్రి ప్రభావ మీ గాయపడిన హస్తాలతో ఆయన ముట్టి తాకి స్వస్థతను అనుగ్రహించండి దేవా. మరి ఆయన శరీరానికి కావాల్సిన నెమ్మదిని అనుగ్రహించండి దేవా. మరి వైద్యం చేసినప్పుడు తండ్రి డాక్టర్స్తో మీరు ఉండండి ప్రభావ. మరి మంచి వైద్యం ఆయన పొందగలడానికి మీరు కృపను అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. మరి అలాగే తండ్రి ప్రభావ ట్రావెల్ చేయబోతున్న కుటుంబాలకు తండ్రి ప్రభావ శ్యామల స్మితకని తండ్రి ప్రభావ శ్యామని మీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని తండ్రి మరి మా ఫ్యామిలీని కూడా మరి జ్ఞాపకం చేసుకొని తండ్రి మరి ఆకపోకలు అన్నింటి అని తండ్రి ప్రభావ మీ కృపా కాపుదల మా అందరితో ఉంచమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. మరి అలాగే తండ్రి ప్రభావ
ఇక్కడ చేరిన ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి. మనల్ని ఎవరెవరు వేటి కోసం అయితే ఎదురు చూస్తున్నారో ప్రభావ అవన్నీ సమస్తం ఎరిగిన గొప్ప దేవుడు తండ్రి. మరి మీ చిత్తమైతే నాయన మీ సన్నిధిలో అడుగుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి నాయన మీరు మెంటుగా దయచేయమని నాయన ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. మరి అలాగే తండ్రి ప్రభావ మనల్ని మా మధ్యకి తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రభావ జానికి పాస్టర్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. మరి ఇప్పటి వరకు మాతో ఉన్న గొప్ప దేవుడు తండ్రి. ఇక మీద ముందున్న సమయం కూడా తండ్రి మీరు మాతో ఉండి తండ్రి మీ వాక్యం ద్వారా తండ్రి మమ్మల్ని నాయన బలపరచమని నాయన వచ్చిన రీతిగా కాకుండా తండ్రి మీ వాక్యం చేత నింపబడి కట్టబడి నాయన మా హృదయాల్లో మీ వాక్యం భద్రపరచుకొని నాయన మీ మేలుతో మేము తిరిగి వెళ్ళటకు కృపను అనుగ్రహించమని ముందున్న సమయానికి కూడా మీకు అప్పచెప్పుకుంటూ నా తండ్రి మీ ప్రియకుమారుడు యేసయ్య అతి పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. We have one more song before we go to the message. ఈ సమయంలో మనందరం మన హృదయాన్ని సిద్ధపరుస్తాము. వాక్యం వినిపోతుండగా ఈ పాట ద్వారా దేవుని ఆరాధిస్తూ మన హృదయాన్ని సిద్ధపరుస్తాము.
పరిశుద్ధుడ మహానతుడు పాదాలు వందనాలు తండ్రి ప్రభు తండ్రి వచ్చేవారు మంచివారు మా కొరకు తండ్రి నటించి తండ్రి మమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నాను స్థుతించినాం తండ్రి ప్రభు అయా సమస్తం తీసుకున్నాం తండ్రి ప్రభు మా స్థితిగతులు ఏమైనప్పటికీ మార్చేయగలవు తండ్రి ప్రభు మమ్మల్ని తండ్రి మీరు ప్రేమించి మమ్మల్ని తండ్రి ఎల్లవెల్ల కాచి కాపాడుతున్నాం తండ్రి ప్రభు వాక్యం ఉంచుటగా తండ్రి ప్రభు జాన్ గారిని అస్సలు తీసుకొని తండ్రి ఊరగా వాడుకుంటే తండ్రి ప్రభు ఈ సన్నిధి మా మధ్యలో ఉంచండి తండ్రి మమ్మల్ని మా హృదయాన్ని సిద్ధపరిచే తండ్రి ప్రభు ఇంటకు తండ్రి ఆసక్తిని మాకు అనుగ్రహించింది తండ్రి మా జీవితాలు మార్చుకున్నప్పుడు వాక్యం వాడుకోమని మీ బిడ్డను వాడుకున్నది నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ విన్న కార్యక్రమం మీ సన్నిధి మాత్రం సమర్పించుకున్నాం మా స్తుతి ఆరాధనను వేస్తున్నాము ఆశని సమర్పించుకుంటున్నాం. Praise the Lord, everyone. Just want to give some introduction to our guest pastor today, Reverend Pastor Nikhil John, before he shares the word. So, I know Pastor Nikhil John from my childhood and his family. We are all childhood friends, and our parents, our ministry or children, our parents started the ministry, and they got a ministry called Alpha Omega Ministries, and I've been a witness, how uncle and auntie used to go, what struggles did they faced while ministering to the people. India, చూసినట్టయితే going to the villages and churches build చేయడం కానీ gospel delivery చేయడం it's a big challenge in India especially, right? So I know uncle and aunt, they've been ministering from long time, years, and we were all childhood friends, and it was great seeing him, and our generation, in our generation, I was so excited, when Pastor Nikhil John started his ministry. So, first, Nikhil, US question, I was thinking, he, ఒకసారి fellowship కూడా వచ్చి share చేసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి. And last year they came, but they couldn't get a chance to come over here. But God graciously, gave us an opportunity for listening to Pastor Nikhil John. And looking at his background, as all of us, I think 80% of us are into IT field now. So, Pastor Nikhil John started his career as an IT field as well. But with the God's calling, he left the job and started his ministry. So he came to US. He did his Masters in Divinity in Elm Bible Institute in Rochester, New York. Akada graduate ayyadu, and after that he worked there for 5 years as a in the teaching staff. So he worked there for 5 years, and everyone in US, after settling down, no one wants to go back, right? It's so hard. So with the God's calling, already John and Visan, right? How hard was it for them to go back to India and visit? So similar, God, Pastor Nikhil John had God's calling, so he wants his ministry to be in India. So he left his job there, after 5 years, and I'm sure it's a comfort zone for him, but God
because of God's calling, he left US and went to India. And he is presently he's working as a director for the Alpha Omega Ministries International. And like from his ministry, like I saw a lot. Like, you know, there are a lot of churches built in villages, and even he travels to North India for delivering gospel. So yeah, he's a young, and I'm sure like there is a lot coming up, and Pastor Nikhil is going to share as well. And he's married to his wife, like Divana Pakela. Like recently, his brother came to our fellowship as well. So even she did a master's here, and she was working as a dentist. And you know, even she had a calling on the ministry, and with her husband she went, and they are continuing this ministry in India. So yeah, I'm so excited that God going to bring in India and what's coming up. And also like when I called Nikhil to our fellowship, he had a lot of churches he's been called to, but he graciously offered us for this day, and thanks everyone for moving our fellowship from second week to third week. So I just want to welcome Pastor Nikhil John to the stage and share it. Thank you. Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. And it's my honor and privilege to serve here. Thank you, sir. మీ అందరికీ చాలా వందనాలు. మరి ఫెలోషిప్ డేట్ మార్చుకున్నందుకు నా కోసము ఐఎమ్ రియలీ సో థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ గ్రేట్ఫుల్. I also want to thank John Spurgeon Anna, a very good friend and a brother of mine. Joshi uncle and my father-in-law, both of them were best friends. 1983 Billy Graham Gari Conference, Netherlands. Both of them were roommates. It's really a blessing to see John. I saw him in 2016 when he was living here in Murfreesboro, and I want to thank John and I want to thank Vinay Anna for having me, hosting me. So English Bible, Telugu Bible రెండు తెచ్చుకున్నా. 2 hours వాక్యం చెప్పమన్నారు వినయ్ అన్న. ఎందుకంటే ఇండియాలో సర్వీసెస్ 3 hours ఉంటాయి కాబట్టి కనీసం 2 hours అన్న చెప్పండి, చాలా రోజులు అయిపోయిందని వినయ్ అన్న చెప్తే ఓకే ఐ కెన్ డూ 2 hours అని చెప్పాను. I'm just joking. So it is really good to be back in the States. So why I am here ante my college was celebrating their 100 years anniversary. So they invited the previous alumni and also the staff who worked for the college in the previous years. And we were also having a global leaders summit in Batavia, New York, upstate. So I was representing South India for a Dealing Fellowship. It's a fellowship, it's a college founded in 1924. So కొంత brief introduction already వినయన్న ఇచ్చారు కనుక మరలా ఒక 5 minutes కొంత సాక్ష్యం చెప్పి వాక్యంలోనికి వెళ్దాం. సో 2015లో నేను యుఎస్కి వచ్చానండి. మా తండ్రి గారు బిషప్ జాన్ మార్కండే గారు, ఫస్ట్ జనరేషన్ క్రిస్టియన్, సేవ్డ్ ఇన్ లైక్ 1980s ఫ్రమ్ ఏ హిందూ ఫ్యామిలీ, రాడికల్ హిందూ, చాలా భక్తి జీవితం ఉండేది. తర్వాత క్రిస్టియన్స్ ముస్లిమ్స్కి వ్యతిరేకమైనటువంటి భావజాలం మా తండ్రి గారికి ఉండేది. ఆ రోజుల్లోనే భగత్ సింగ్ బ్రదర్ గారిని చంపుదామని రెక్కి నిర్వహించినటువంటి వాళ్ళలో మా తండ్రి గారు ఒకరు బ్యాక్ ఇన్ ద డే. లాంగ్ స్టోరీ షార్ట్, మా తండ్రి గారిని దేవుడు రక్షించుకోవడం, కాజీపేట్ వరంగల్ అనే ప్రాంతానికి మా తండ్రి గారిని ప్రభు పిలుచుకోవడం, ఆ తర్వాత ఆల్ఫా ఒమేగా మినిస్ట్రీస్ ప్రభువు దర్శనంలో మాట్లాడడం, అల్ఫాయును నేనే, ఒమేగాయును నేనే, మొదటి వాడును కడపటి వాడను నేనే, నీ వల్ల నశించిపోతున్న అనేక మంది ఉన్నారు, ఎన్నడూ దున్నని బీడు భూముల వంటి గ్రామాలను దున్నాలని చెప్పి మా తండ్రి గారిని కాజీపేట్కి ప్రభువు 40 years క్రితం పిలవడము. ఇద్దరు సంతానము, మా తండ్రి గారికి నేను, మా అక్క. మాది కుండ మార్పిడి. మా అక్కని జీవార్ పాకెర్ల గారు చేసుకున్నారు 2016లో. సో ఆ మ్యారేజ్లో నేను మా వైఫ్ని చూడడం, ఆ తర్వాత ఇరువైపుల తల్లిదండ్రులు అంగీకరించడం. సో జీవార్ పాకెర్ల గారి సిస్టర్ని నేను చేసుకున్నాను. సో కుండ మార్పిడి. మా హోల్ ఫ్యామిలీ లైన్లో ఎప్పుడు ఇట్లా జరగలేదు. ఐఎమ్ ప్రిటీ ష్యూర్ ఇట్స్ గాడ్. సో మా వైఫ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ న్యూ హేవెన్లో
Masters in Healthcare Administration చేసింది. She was a dentist back in India, and she was working as an assistant dentist in Dansville, New York, and I was also working full time on campus. So 2019, my college was about to sponsor my R1, so they called me into the office and connected me to an advocate. So అప్పటికే 3 months అయిందంట దేవుడు మా వైఫ్తో మాట్లాడము, బట్ షీ నెవర్ టోల్డ్ మీ. ఎందుకంటే వి ఆల్ నో లైక్ ఇట్స్ ఎ డ్రీమ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇండియన్ పేరెంట్ ఫర్ ద సన్ టు సెటిల్ ఇన్ ద స్టేట్స్, అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఘోరమైనటువంటి ప్రాసిక్యూషన్ అనండి వాట్ ఎవర్, చాలా ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితులలో మన దేశము ఉంది. ఇంకా దారుణమైనటువంటి పరిస్థితులు రాబోతున్నాయి, మీరందరూ చూస్తారు, వింటారు. దాట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ. అయితే ఆ రోజు లాయర్తో మాట్లాడి వెళ్తా ఉంటే you could feel it in your heart, very heavy guilt. ఏదో దేంట్లో పెద్ద కేసులో కన్విక్ట్ అయిన ఫీలింగ్ అనమాట ఇద్దరికి. అంటే ఇదేంటి ఇంత హార్డ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది మనకు అని చెప్పి ప్రేయర్ చేసుకున్న నైట్ గాడ్ వాజ్ స్పీకింగ్ టు మీ వెరీ క్లియర్లీ, దిస్ ఈజ్ నాట్ వై ఐ హ్యావ్ బ్రాట్ యూ హియర్, యూ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ అండ్ సర్వ్ మై పీపుల్ దేర్. నేను మా వైఫ్కి చెప్పగానే నాకు 3 months నుంచి ఇట్లానే అనిపిస్తుంది, చెప్తే మీరేమని అనుకుంటారేమో అంటే ఇక్కడ సెటిల్ అవ్వాలని. అప్పుడే మాకు కొత్తగా పెళ్ళయింది, సెటిల్ అవ్వాలని అట్లా ఉంది అనుకుంటారేమో అని నేను చెప్పలేదు, బట్ ఇట్ వాస్ గాడ్. సో వీ బోత్ రిజైన్డ్ అవర్ జాబ్స్, విచ్ వాస్ బిగ్ డెసిషన్. అండ్ వెన్ వీ వెంట్ బ్యాక్ టు ఇండియా, what was the first thing people were like, oh, we are very sorry you had to leave America. People were sorry, and I was like, why are you guys sorry? Like, we have said yes to ISKCON, and you know how much of a big deal it is to leave states and resettle and relocate back in India. So చాలా సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి, మనకు టైం లేదు. దేవుడు నన్ను బ్రతికించాడు. 2020లో నేను కోవిడ్లో మరణించవలసింది. హ్యాడ్ రియలీ బ్యాడ్ కోవిడ్ ఫస్ట్ వేవ్. ఎవరికి ఏం తెలియదు, ఏం మెడిసిన్ వాడాలి, ఎక్కడ ఏం చేయాలి, ఇవేమీ తెలియని పరిస్థితులలో గాడ్ అండ్ మా బావగారు జీవార్ పాకెర్లా, he drove all the way from Narsapur, West Godavari to the Andhra border. My Mawai garu spoke to CM office and he got me a pass, and I was barely making, my oxygen was 88, and Telangana Varangallo unde appudu inka chaala testlu cheyatledu Telanganalo, and I thought that was my last time that I would see my parents. My father danna kuda paiki vachi prayer chesi, we live in the upstairs, my parents downstairs lo untaru, and మా కుమారుడికి ఒక అవకాశం ఇస్తే జీవితాంతము మీకోసమే బ్రతుకుతాడు ప్రభు అని ఏడ్చుకుంటూ నా కోసం మా తండ్రి గారు ప్రార్థన చేయడం కార్యక్రమం. మా బావగారు చెప్పాను, వద్దండి, నా వల్ల మళ్ళీ మీకు ఏమైనా కోవిడ్ వచ్చినా ఏమన్నా అయినా నా జీవితంలో నన్ను నేను క్షమించుకోలేనంటే నో ప్రాబ్లం వచ్చి నా కోసం జీవార్ పాకెర్లకి ఆల్ ద వే టు ద బార్డర్ పిక్ మీ టు రాజమండ్రి సాయి హాస్పిటల్. నేను అడ్మిట్ కావద్దు ప్రభు, ఎందుకంటే నాకు తెలిసి అడ్మిట్ అయిన మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కానీ బంధువులు కానీ స్నేహితులు కానీ ఎవ్రీవన్ ప్రతి ఒక్కరు చనిపోయారు. సో నేను మనసులో అనుకుంటున్నాను, దేవా నో వే ఐఎమ్ అడ్మిటింగ్ ఇన్ టు ద హాస్పిటల్. సో వెళ్ళాను, దే డిడ్ సమ్ బ్లడ్ వర్క్ అండ్ దే సెడ్ యూ హ్యావ్ టు అడ్మిట్. ఐ వాజ్ లైక్ నో. మా మావయ్య గారు ఈజ్ ఏ హార్ట్ పేషెంట్, సీనియర్ సిటిజన్. ఈ సెడ్, బాబు మీరు ఇంటికి వచ్చేయండి బాబు, మనం దేవుడిని అడుగుదాం బాబు, దేవుడు బ్రతికిస్తాడు. ఐ వాజ్ షాక్. లైక్ ఎవరంటారండి కోవిడ్ టైంలో ఒక హార్ట్ పేషెంట్ అయ్యండి మా ఇంట్లోనే ఉండండి అని ఎవరంటారు కదా. బాబు వచ్చేయండి మనందరం దేవుడిని అడుగుదాం. మరి లిటరల్లీ 14 days మా మామయ్య గారు వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకుని నన్ను బ్రతికించుకున్నారు. సో దట్ ఈస్ మై స్టోరీ. బ్రతికాను. అండ్ మై వైఫ్ వెంట్ త్రూ 4 surgeries. దట్స్ అనదర్ టెస్టిమనీ. 2012 షీ హ్యాడ్ అ డిస్కెక్టమీ. ఒక డిస్క్ తీసేశారు మా వైఫ్కి. అండ్ డాక్టర్స్ టోల్డ్ దట్ షీ వుడ్ నాట్ బి బేరింగ్ కిడ్స్. మా పెళ్ళికి ముందే చెప్పింది నాకు ఈ మాట చెప్పి, అండ్ షీ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎ కన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్. సో ఐ టోల్డ్ మై వైఫ్, మై లవ్ ఫర్ యూ ఇస్ బిగ్గర్ దాన్ హ్యావింగ్ అవర్ ఓన్ కిడ్స్, అండ్ దట్స్ హౌ షీ ఫెల్ట్ ద కన్ఫర్మేషన్. సో ఇక్కడ కూడా వెన్ వీ వెంట్ అండ్ saw a doctor, they said, slim chances, we are very sorry, but let's pray. So ఇండియాకి వెళ్ళిన తర్వాత 2020లో సేమ్ థింగ్ the doctor said, and guess our God is bigger, he has the last say, right? He has the last say. It's not what the doctor said. God has the last say. So long story short, ఇద్దరు పిల్లల్ని దేవుడు మాకు ఇచ్చాడు, నో కాంప్లికేషన్స్. అండ్ దేవుడు ఒక బాబుని ఒక పాపని ఇచ్చారు. సన్ ఇస్ 4 years and daughter is 2 years. And now when we look back, like 2 C-sections, 1 discectomy, 2018 December 3rd, my wife's birthday, early morning
వీ వర్ లివింగ్ ఇన్ లైమా న్యూ యార్క్ స్టేట్. అండ్ చాలా పెయిన్తో మా వైఫ్ లేసింది. అప్పుడే మా రీలొకేషన్లో మా ఇన్సూరెన్స్ హోల్డ్లో పెట్టారు మా కాలేజ్. జస్ట్ గివ్ us a month, we will work on it. మార్నింగ్ 4:30 మొదలుకొని 8 వరకు షీ వాజ్ సఫరింగ్ బిగ్ టైమ్. 8 o'clock ఇస్ ఇట్ ఓకే అండి, ఇంకా పర్లేదు మీరు వెళ్ళండి, నేను ఐ కెన్ మేనేజ్ అనేది. మళ్ళీ నేను 12 o'clock వచ్చేసరికి డోర్ తెలుస్తుంది, షీ వాజ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ అండ్ షీ కెన్ బేర్లీ టాక్. ఏమైందని అనేసరికి నేను మా బాస్కి ఫోన్ చేస్తే ప్లీజ్ కాల్ 911. లాంగ్ స్టోరీ షార్ట్, we were in the ambulance going to Canandaigua, which is like 30 minutes from my college. And we went into the hospital, no insurance, and I was not doing good financially back in the day. And the doctor said, we have to do an appendectomy, appendix surgery. And he said 10 minutes and your wife would have died. It would have exploded in her stomach. So surgery చేశారు. We came back home and after 1 week every bill was coming up. Ambulance 1,000, anesthesiology 3,500, main surgeon 4,000, altogether $10,000 on my table. And I was just praying. I was asking God, and my boss and just go to the hospital, why don't you have a one-on-one meeting with the financial aid officer. వెళ్ళాను, మాట్లాడుతున్నాను. ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి she was asking about me, she was asking about India, she was asking how the ministry is, blah blah blah, so on and so forth. ఒక half an hour అయిన తర్వాత already you're all set, you're good to go. Excuse me, like you're all set, so everything is paid off, you don't have to pay a single penny. నాకు కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరుగుతున్నాయి. వాట్ ఈస్ ఇట్ అంటే తను చెప్తా ఉండే every hospital has certain amount of fund that they can use for people who are really in need. So మా వైఫ్ని బ్రతికించాడు. $10,000 ఒక్క డాలర్ నేను పెట్టలేదు. సో దీస్ ఆర్ జస్ట్ టెస్టిమనీస్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, మనకు సమయం లేదు. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ అబౌట్ us. 2019లో we relocated back in India. I'm pastoring 2 churches alongside with my father. My father is a bishop of Alpha Omega Ministries. He's overseeing 12 churches. We have a ministry in 3 states, Andhra Pradesh, Telangana and Uttar Pradesh. And by the way, the north is not doing good. Uttar Pradesh is crazy. We are having home church. If you are caught giving baptism, at least I think 1 or 2 years jail. They have the anti-conversion bill and these crazy things are happening. If there's one thing that I ask every one of you to pray today, just please pray for India. And please pray for every God servant that they would have a revelation to do his ministry differently. Not being old school. You can't be old school. Things are getting crazy. I reiterate, things are getting crazy. Everyone are praying openly for Congress, but realistically, I think Modi is going to make it again. But we are still praying. But so if there's one thing, please pray for India. All right. వాక్యంలోనికి వెళ్దాం. వెరీ బ్రీఫ్గా పాల్ లైఫ్లో నుండి కొన్ని తలంపులు మీ ముందుంచాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. పౌల్ ది అపోస్టల్ కొరింథీ సంఘానికి రాసినటువంటి పత్రిక 2 పత్రికలలో నుండి ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశము ప్రభు నా మనసులో ఉంచినటువంటి అంశములు మీ ముందు ఉంచాలని ఆశపడుతున్నాను. 2 Corinthians chapter 12 verse 7. And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me. తెలుగులో నాకు కలిగిన ప్రత్యక్షతలు బహు విశేషములు, వాటిని బట్టి నన్ను నేను హెచ్చించుకుందునేమో అని నా దేహములో ఒక ముళ్ళు అని పౌలు భక్తుడు రాసిన సందర్భాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. వాక్యంలోనికి వెళ్ళక ముందు I just want to give you a background of this church. This church, the church of Corinth, was called a troubled church. ఎందుకు ఈ సంఘానికి ట్రబుల్డ్ చర్చ్ అని పేరు పెట్టారంటే పౌలు యొక్క కష్టార్జితము, తన యొక్క చెమట, తన యొక్క రక్తము వెచ్చించి ఈ సంఘాన్ని పౌలు భక్తుడు కొన్నాడు, కన్నాడు. Can you believe it took him 18 months to establish this church? The greatest apostle, theologian, businessman, frontier evangelist, ఇలాంటి వ్యక్తికే 18 నెలలు పట్టింది కొరింథీ సంఘాన్ని స్థాపించడానికి. Why? I'll just give you some reasons. Corinth was an important city in the ancient Greece. So much of business was happening. We can relate it to New York City, the city that never sleeps. New York City, so much business happening, so many people from different cross cultures. You find everyone in New York City. I've been to a Filipino church. This is very interesting. I've been to a Filipino church. The pastors were from Trinidad and Tobago.
The church was Filipino church, and the worship was happening in a Brazilian style. Welcome to New York City. So we can connect a lot with New York City and Corinth. So chala business avutundi. So many people were coming into Corinth. Paul also went to Corinth, and then he was doing his business, tent making. So week anta kastabadi Sabbath రోజు దేవుని వాక్యాన్ని చెప్పేవాడు పౌలు భక్తుడు. 18 నెలలు వాక్యం చెప్తున్నాడు. మేబీ తన మనసులో అనుకున్నాడేమో, నేను బాగా చదువుకున్నాను కదా, జ్యూస్ దగ్గరికి దేవుడు నన్ను పిలుస్తున్నాడు అని అనుకుని he went after the Jews, and guess what, not even a single Jew accepted Jesus as their personal savior. 18 months 18 నెలలు. And then God gave him a revelation. He caused a shift, and Paul went to the Gentiles. Once he went to the Gentiles, and people were getting saved just like that. So Corinth church composition కనుక మనం చూసినట్లయితే 90-95% Gentiles and remaining 5% some Jews and people from other nationalities. So this was the basic outline of how Paul established this church. It was an amazing church, and then Paul's calling, he was a frontier evangelist. So కొంతమందికి నమ్మకస్తులకు బాధ్యతను అప్పగించి he was moving to other nations and other places. So what is the need of all these 2 letters, ఇన్ని pages మరి ఎందుకు రాశాడని ఆలోచన చేసినట్లయితే, this Corinth church, as I already told, it was named as a troubled church. The church was troubled. I will give 5 major issues that this church was going through. 5 very big time. Number 1, sexual immorality. Number 2, there was a split in the church, and people ఒకరి మీద ఒకరు కోర్టు కేసెస్ వేసుకున్నారు. That's number 2. And number 3, some of the people in the church were abusing the spiritual gifts. Number 4, lack of love in the church. Number 5, abusing Lord's table. So number 1, sexual immorality. Number 2, there was a split in the church and court cases. Number 3, abuse of the spiritual gifts. Number 4, lack of love in the church. Number 5, abusing the Lord's table. These are big time issues, right? And these are like big time issues. So ivanni Paul ki telusinappudu, just imagine a person with a pastor's heart and a person who has put everything. ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఒక చర్చ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక నాయకునికి, ఒక సేవకునికి ఎంత బాధ ఉంటుందో మీరు ఆలోచన చేయండి. దట్స్ వై వి సీ ద షార్ప్ టోన్ ఆఫ్ పాల్. ఎందుకంటే he has seen the problem, he has come to know about the problem, and now he is addressing the problem. What can we learn? If we have a problem with someone, we have to talk to them. మనం ఏం చేస్తాం, మనకి ఎవరితోనైనా ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళతో తప్ప అందరితో చెప్తాం. మనకి ఎవరితోనైనా ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళతో తప్ప ఆ ప్రాబ్లం గురించి అందరికి చెప్తాం. కానీ పాల్ ఇక్కడ he noticed serious problems in the church, and now he takes time to bring back the church and వాళ్ళందరినీ కూడా రీడైరెక్ట్ చేయడానికి రాసినటువంటి ఉత్తరమే. అయితే ఇక్కడ ఈ అంత బ్యాక్గ్రౌండ్లో దేవుడు మన సంఘముతో, ఇక్కడ అమెరికన్ చర్చ్తో దేవుడు మాట్లాడమని చెప్పినటువంటి మాట. whenever I come to the states, I ask like God, నేను ఎక్కడికన్నా వెళ్తే what should I, it's just something that I have to share to the church. God was speaking something very different. ఏమన్నాడంటే దేవుడు, American church, it can be Indian, Nepali, American, anything, just tell them that they have to pray for revelation. తెలుగులో ప్రత్యక్షత. అందుకని అన్నాడు, నాకు కలిగిన ప్రత్యక్షతలు బహు విశేషములు. They were so special. Paul's revelations that he had was amazing. అందుకే దేవుడు, it's not just about knowing the truth. It's not just about knowing the truth. It's about having a revelation. Why revelation? Why discernment? What can happen when we don't have discernment? What can happen when we don't have a revelation? Sometimes one wrong step, one bad decision, and we are knocked out. అందుకే రెవల్యూషన్ ఉండాలి. అందుకే ఆయన అన్నాడు, ఏం చేయండి, ఇన్ని ప్రత్యక్షతలు ఉండబట్టే పౌలు భక్తుడు ఇన్ని ఉత్తరాలు రాసినట్లుగా మనకు కనబడతా ఉన్నది. తన ప్రత్యక్షతలు అమోఘమైనవి. The way he was addressing every issue,
I don't think he would have addressed these many issues without having a revelation. కాబట్టి మనందరికీ కూడా రెవల్యూషన్ తప్పకుండా ఉండాలి. అసలు పాల్ లైఫ్లో దేవునికి ఉన్నటువంటి డ్రీమ్ ఏంటి? ఐ ఆల్వేస్ సే దిస్, లైక్ గాడ్ హ్యాస్ ఎ డ్రీమ్ ఫర్ అస్. ఎస్, వీ డూ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ డ్రీమ్. our parents have a dream for us, but how about God having a dream for us? God's dream was so big. చూడండి, యాక్ట్స్ చాప్టర్ 9లో అపోస్తల కార్యములు 9వ అధ్యాయము 16, ఇతడు నా నామము కొరకు ఎన్ని శ్రమలను అనుభవింపవలెనో నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెప్పెను. అననీయ వెళ్ళి ఆ ఇంట ప్రవేశించి అతని మీద చేతులుంచి, సౌలా, సహోదరుడా, నీవు వచ్చిన మార్గములో నీకు కనబడిన ప్రభువైన యేసు నీవు దృష్టి పొంది పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినట్లు నన్ను పంపి ఉన్నాడని చెప్పాను. అంతకుముందు రాయబడినటువంటి మాట 15, అందుకు ప్రభువు నీవు వెళ్ళుము, అన్యజనుల ఎదుటను రాజుల ఎదుటను ఇశ్రాయేలుల ఎదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏర్పరచుకొనిన సాధనమై ఉన్నాడు. పాల్ వాజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, అండ్ వి ఆల్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఇక్కడ చక్కని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి. వి సీ సో మెనీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్ చర్చెస్. ఇన్స్ట్రుమెంట్కి విలువ ఎప్పుడండి? వెన్ సమ్మన్ ప్లేస్ ఇట్, రైట్? మనం ఎన్నో లక్షల కోట్లు పెట్టి కొనుక్కొని when we are not using it, when we are not playing, I don't think it has any value. Like, we all are his vessels, we all are his instrument. చాలాసార్లు మనము 31st night ఫస్ట్ రోజు ప్రామిస్ కార్డ్స్ ఇండియాలో తీసుకుంటాం. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ సమ్మన్ గాట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ప్రామిస్, నా నామము గురించి ఎన్ని శ్రమలను అనుభవింపవలనో నేను నీకు చూపిస్తాను. అలాంటి వాగ్దానం వస్తే ఐఎమ్ ప్రిటీ ష్యూర్ దే విల్ బి సో మ్యాడ్ అట్ పాస్టర్స్. ఏం సార్ మా ఇలాంటి వాగ్దానం ఇచ్చారు, ఈ సంవత్సరం అంతా మాకు శ్రమలేనా, ఏంటి మా పరిస్థితి, మరొకసారి చూసి ఇవ్వండి, మరొకసారి ప్రార్థన చేసి ఇవ్వండి. ఇలాంటి వాగ్దానము, గాడ్ హ్యాస్ ఎ డ్రీమ్. ఓకే, వాట్ వాస్ సాల్స్ డ్రీమ్? సాల్స్ డ్రీమ్ వాస్ టు పర్సిక్యూట్ క్రిస్టియన్స్, అండ్ గాడ్స్ డ్రీమ్ వాస్ టు బేర్ ద విట్నెస్, టు గో ద ఫార్దెస్ట్ డిస్టెన్స్. తన కోసం ఎంతగా పరుగెత్తాలో ఆ అనుభవాలన్నీ పౌలుకు ఇచ్చి నేర్పించాలని ఆశపడ్డాడు. సో 1 కొరింథీ 2 కొరింథీ చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి పుస్తకాలు. ఇఫ్ దర్ ఇస్ వన్ వర్డ్ దట్ ఐ లవ్ అబౌట్ 1 Corinthians is Paul says, examine yourself. Examine yourself. ఎంత డీప్ రెవల్యూషన్ ఉందో అందులో. హౌ కెన్ వి ఎగ్జామిన్ అవర్ సెల్ఫ్స్? ఇఫ్ ఐ ఎగ్జామిన్ మై సెల్ఫ్, మై ఫ్లాస్ వోంట్ లుక్ లైక్ ఫ్లాస్. అంతే కదండి. ఇప్పుడు చాలా టఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎదుర్కొన్నాం మనందరం. టీచర్ వచ్చింది, బాబు మీ పేపర్లు మీరే కరెక్ట్ చేసుకోండి అంటే ఏమవుతుంది? మన తప్పులుగా అనిపించవు, తప్పులు ఒప్పులు అయిపోతాయి. కానీ పాల్ ఎందుకు ఎగ్జామిన్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఆ విశ్వాస అంతస్తు, ఆ రెవల్యూషన్ అనేది రావాలి. క్రిస్టల్ క్లియర్గా మన కాన్షియన్స్లో మనం ఏమన్నా తప్పు చెప్పినా, తప్పు మాట్లాడినా వెంటనే ప్రభు పాదముల దగ్గరికి వచ్చి ఒప్పుకునే అటువంటి ఎగ్జామిన్ చేసుకునే ఆ లోతైన అనుభవం రావాలనే ఎగ్జామిన్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నాడు. ఎందుకన్నాడు అన్నమాట అంటే, అబ్యూజింగ్ ద లార్డ్స్ టేబుల్, పీపుల్ వేర్ అబ్యూజింగ్ హోలీ కమ్యూనియన్. ద హోల్ పర్పస్ వాస్ ఫర్ పీపుల్, వాళ్ళు రావడము, తినడము, తాగడము, వెళ్ళిపోవడం. They forgot the whole కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హిస్ బ్లడ్ అండ్ హిస్ బాడీ. ఇది పుచ్చుకోండి, ఇది నా దేహము, దీన్ని తినప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి, దీన్ని త్రాగినప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి అని ప్రభువు చెప్పినటువంటి ఆ నియమావళిని ఈ కొరింథీ సంఘము పాటించినట్లుగా మనకు కనబడుతూ ఉన్నది. అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ లవ్ ఇన్ ద చర్చ్. సంఘములో ప్రేమ లేకపోతే ఏముందండి? అన్నిటికంటే విలువైనది ప్రేమనే కదా. ప్రేమనే లేకుండా ఉండడం, అబ్యూస్ ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్స్, ఇవన్నీ చాలా బాధకరమైనటువంటి పరిస్థితులను అడ్రస్ చేసేటువంటి పుస్తకాలే మొదటి 2 పుస్తకాలు మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి. అక్కడ ఈరోజు స్పెసిఫికల్లీ థార్న్ ఇన్ ద ఫ్లెష్. మీరు ఒక్కొక్కరు ప్రార్థన అవసరతలు పంచుకుంటా ఉంటే నేను అనుకున్నా, వావ్, దట్ ఈస్ ఎ థార్న్. అండ్ ఆల్ అవర్ థార్న్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. నాకు దేవుడు పెట్టిన ముళ్ళు ప్రత్యేకమైనది, మీకు దేవుడు పెట్టిన ముళ్ళు ప్రత్యేకమైనది. నా ముళ్ళు నాకు కలిగించినంత బాధ మీ ముళ్ళు మీకు కలిగించకపోవచ్చు, లేక మీ ముళ్ళు మిమ్మల్ని బాధించినట్లుగా నాకు దేవుడు పెట్టినటువంటి ముళ్ళు నన్ను బాధించకపోవచ్చు. వి ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ సో మెనీ థింగ్స్. అయితే ఇక్కడ గొప్ప విషయము,
జస్ట్ ఇమాజిన్ వాకింగ్ విత్ ఎ థార్న్. పౌలు భక్తునికి ప్రభువు తన దేహంలో ముళ్ళు పెట్టాడు. ఎందుకు? తనకు కలిగిన ప్రత్యక్షతలు బహు విశేషములు. ప్రత్యక్షతలను బట్టి ఎక్కడ తనను తాను హెచ్చించుకుంటాడేమో అని దేహములో ముళ్ళు. సో హీ వాజ్ వాకింగ్ విత్ ద థార్న్, హీ వాజ్ ట్రావెలింగ్ విత్ ద థార్న్. Biblical teachers, they are predicting it might be a fever, it might be a headache, eye trouble or ear pain. ఏదైనా తన జీవితం అంతా he was traveling with the thorn. And guess what? He prayed for 3 times. నేను ముమ్మారు ప్రార్థించి తిని. He prayed for 3 times. The greatest evangelist, apostle, servant leader, businessman 3 సార్లు ప్రార్థన చేశాడు. అక్కడే ఉంటుంది. నేను ముమ్మారు ప్రార్థన చేసి తిని. I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. And he said to me, my grace is sufficient for you. కృపను నేను అడగట్లేదు ప్రభు, ముళ్ళు తీసేయమని అడుగుతున్నాను. It's hurting, it's pricking, it's hurting. I'm going through a lot. ఈ ముళ్ళు తీసేయండి నేను 3 సార్లు ప్రార్థన చేశాడు. ప్రభు అన్నాడు, నా కృప నీకు చాలును. అంటే ముళ్ళు అలానే ఉంటుంది, ముళ్ళు తీయను. ముళ్ళు అలానే ఉంటుంది, కానీ ఆ ముళ్ళు కంటే ఆ కృప గొప్పది. ఈ ముళ్ళు ద్వారా లోకం ఎదుట నువ్వు సాక్షిగా నిలబడతావు. పాల్, I know it hurts, but my grace is bigger than the thorns that you have. మనందరికీ కూడా ఎన్ని థార్న్స్ ఉన్నాయో చెప్పుకోలేనివి, ఎవరితో పంచుకోలేనివి, మన హృదయాలలో, మన కుటుంబాలలో, whatever, be a health problem, finances, what not. These all are like thorns, but it's for good. And అందుకే దేవ నేను ముళ్ళు తీసేయమని అడుగుతున్నాను. నీవేమో నా కృప నీకు చాలును, నీ బలహీనత యందే నా శక్తి పరిపూర్ణమవుచున్నది. నీవు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడే నా శక్తి పరిపూర్ణమవుచున్నది అని పౌలు భక్తునితో ప్రభువు మాట్లాడడం మనం చూస్తున్నాం. The revelations were amazing. Why revelation? Why discernment? ఏమైంది రెవల్యూషన్ ద్వారా? A revelation made him go to the Gentiles. The revelation made Paul to say that he was a bond slave of Jesus Christ. That's what he says. I am a bond servant of Jesus Christ. He was not broadcasting him as a celebrity. I really hate when people, I know, project themselves as celebrities. We are not celebrities. We are his servants. We are here to serve, We are servant leaders. We are missing servant leaders these days, Paul himself was saying, I am a bond slave. మరొక దగ్గర అంటాడు, నాకు కలిగిన సమస్తమును నేను పెంటగా ఎంచుకున్నాను. గార్బేజ్, ఎవ్రీథింగ్, సమస్తం అంటే ఏమేమి వచ్చాయి? బిజినెస్, తన అనుభవాలు, థియాలజీ, తన యొక్క అద్భుతమైనటువంటి లీడర్షిప్, తన యొక్క ఎవాంజలిజం మీద ఉన్నటువంటి పట్టు, సమస్తాన్ని నేను పెంటగా ఎంచుకున్నాను. ఐ డోంట్ ఈవెన్ కేర్. అన్నీ కూడా దేవుని మూలాన మాత్రమే నాకు కలిగినవి. దట్స్ వాట్ a revelation can do. The revelation that Paul had made him direct people to God rather than directing people towards his gifting. Directing people towards God and directing people towards his gifting, both are contrast. తన గిఫ్టింగ్ ని చూడమని చెప్పట్లేదు ఎక్కడ కూడా నన్ను చూడండి, నా గిఫ్టింగ్ చూడండి. ఇట్ మేడ్ హిమ్, ద రెవల్యూషన్ మేడ్ హిమ్ డైరెక్ట్ పీపుల్ టు గాడ్ rather than directing people towards his gifting. God was speaking to me. I have a quote. Gifting can get you into ministry. Gifting and talents can get you into businesses and jobs and whatnot. But you know what keeps us there? Character keeps us there. Gifting can bring someone into ministry. Gifting can bring you and me into ministry, into businesses. But if there's one thing that's going to keep us there, it's our character. It's our character. And Paul, he was an amazing man of character. The revelation he had was so amazing that he wrote so many letters. And I reiterate, it's not just about knowing the truth, it's about having a revelation. What is revelation? అందరూ చాలా సీరియస్గా చూస్తున్నాను.
What is revelation? Let me put an example. మనందరికీ తెలుసు, on a highway we are supposed to drive 65 miles, right? Sometimes 70. But do we drive 65? No. 73, 74, put it on cruise. I was driving Vinayana's car, it's amazing, like, you know. I'm just sitting, hands off the steering wheel and it's driving. Welcome to America, welcome to 2024. So we know that the mile is 65 miles per hour, that's the truth. And none of us drive 65, we go 73, 74, put it on cruise. So what is about revelation? Manandaram kuda 75 concerts 80 kuda veltam. I know some of my friends, I know this is illegal, but radar pettukuntaru. Car lo radar pettukunte radar pettukoni full 80 90. Akkoda 1 mile mundu T alert antaru. I don't know if you all know. Anagani inga vettane slow cheskuntaru annamata. So we know the truth that the road is 65 miles per hour, but we don't have a revelation. When do we get a revelation? When we see a cop sitting somewhere under a bridge or under a tree. That's called revelation. Cop ni చూడగానే మన కాలు ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్ మీదకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకు? None of us like tickets. None of us like tickets. So it's not just about knowing the truth. It's about having a revelation. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఏం జరిగింది? ట్రూత్ మనకు తెలుసు, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ రెవల్యూషన్. కాప్ని చూసినప్పుడు ఆ రెవల్యూషన్ వచ్చింది, దెన్ వి స్లో డౌన్. ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు స్లో డౌన్. It's always good to come back. It's always good to reconcile. It's always good to stop, slow down, reflect on the goodness of our Lord. కాబట్టి కంపల్సరీ మనందరికీ కూడా రెవల్యూషన్ అనేది తప్పకుండా ఉండాలి. And what did revelation do? It gave him an amazing character. Paul was a man of character, integrity, man of vision, man of mission, selfless. He had an amazing pastor's heart. He has an amazing pastor's heart. And there came this phase in Paul's life. I just wrote it in my notes. Paul the apostle was an amazing man with a great vision. He was always on the move, preaching, teaching about Jesus. Paul always loved being with people, traveling to share the gospel. Then suddenly he found himself in the prison. This is another turn. He found himself in the prison. Now there are no crowds, no preaching, no teaching, no churches to visit. Possibly he thought his ministry had come to an end. There was nothing to do but write letters. The same letters that we are reading. However, Paul's letters have been read by millions of people even today. God can use you no matter where you are. Just let him know that you are available. Paul life lo a phase ochindi. That was another thorn. Just imagine being in the prison. No freedom, no crowds, no churches, no visitations, no people bringing food. People యొక్క ప్రేమకు దూరం అయిపోయాడు. ఇవన్నీ కూడా దేవుడు తనకిచ్చినటువంటి ఆ స్టార్టింగ్లో ఉన్నటువంటి పిలుపు, ఆ నామము కొరకు ఎన్ని శ్రమలను అనుభవింపవలనో నేను ఇతనికి చూపిస్తాను. Some people believe that Paul tasted his own medicine. ఇదివరకు ఎట్లయితే పర్సిక్యూట్ చేశాడో ఇప్పుడు he was going through some kind of persecution, but he was never feeling bad about it. తను ధన్యతగా భావించాడు. పర్సిక్యూషన్ని ధన్యతగా భావించడం అనేది ఒక గొప్ప అనుభవం. No one wants to be persecuted, right? But I think slowly our nation is moving in that direction. We all need discernment, we all need revelation. We really need his grace. We really need his grace. And in the closing, I want to remind that we all need revelation and discernment. నేను పొద్దున్న వినయాలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నా. It is a great challenge to raise kids in this nation, isn't it? Be honest. It's a great challenge. చాలా మందికి ఇండియాలో అమెరికాలో పేరెంట్స్ సరిగ్గా పెంచారు పిల్లలని అంటే నో డోంట్ సే దట్. దే నో హౌ టు రేజ్ దర్ కిడ్స్. ఇట్స్ జస్ట్ ద కల్చర్. అండ్ ఐ వాస్ ప్రేయింగ్, దేవా ఏం చెప్పాలి పిల్లలకి, ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి, హౌ కెన్ ఐ కనెక్ట్ టు దెమ్. దేవుడు ఏం చెప్తా ఉన్నాడంటే, సి యాజ్ పాస్టర్స్, లీడర్స్, టీచర్స్, వి కౌన్సిల్, వి టీచ్,
పేరెంట్స్గా మీరు చెప్తారు మంచి ఇది మంచిది నాన్న ఇది చేయొద్దు ఇది అది. How about this? How about God gives them a discernment? How about God gives them a revelation? So the kids and the youth of this generation can draw a line, a clear line between the God they know and the culture and the world that they are seeing outside. అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది కదండి. మనం how about we pray in that direction? That God gives the kids and all the kids and youth of this generation, that God gives them a clear discernment and revelation so they could draw a clear line. Well, they know that bad stuff is happening outside, but how about they have that revelation? How about they have that discernment to draw a clear line between the God they know and the crazy things that are happening outside? అందుకే Paul, you can never see him compromise about his character. He was so composed, man of character, and I think if there is one thing that kept him there in ministry, that was his character. We can have all the gifts and talents in the world and not have character. We can have all the gifting, all the talents and not have a character. We can have all the spiritual gifts and not have a fruit. How about that? And some people might have an amazing fruit. నేను చూసిన వాళ్ళలో some of my Hindu friends, Muslim friends, amazing fruit, the way they serve people, the way they are so open, like helping each other. So we all need a revelation. అందుకే యోహాను కూడా అదే అంటాడు. చూడండి, ఆ ప్రత్యక్షత ఏం చేసిందంటే ప్రభు పాదముల మీద పడి పరవశుడైపోయినాడంట భక్తుడైన యోహాను. ఎక్కడ? పద్మాసు ద్వీపం, the island of Patmos. Maybe next time we can have a Bible study on that. ఖైదును అనుభవించే వాళ్ళను తీసుకొని వెళ్ళి పద్మాసు ద్వీపంలో వదిలిపెట్టి ఇంకా గుడ్ ఫర్ లైఫ్ అక్కడే వెట్టి చాకరీ చేస్తూ ఈ పనులు ఆ పనులు చేస్తూ శక్తి సామర్థ్యము సారం అంతా అయిపోయినాక చనిపోవాలంతే. నా జీవితం అయిపోయింది అని అనుకున్న టైంలో రెవల్యూషన్ ఇచ్చాడు యోహానికి. అంతా అయిపోయింది అని అనుకున్న టైంలోనే దేవుడు అద్భుతమైనటువంటి నూతన ఉజ్జీవమును నూతన కార్యములు మన జీవితంలో చేస్తాడు. సో పాల్ లైఫ్లో కూడా ప్రిజన్ అనుభవము ఒక ప్రత్యేకమైనది. ఐ స్పెండ్ సో మచ్ టైమ్ కనెక్టింగ్ విత్ జాన్ అన్న అండ్ యుఎస్లో ప్రిజన్ మినిస్ట్రీ గురించి ఒక్కొక్క స్టోరీ చెప్తా ఉంటే ఐ వాస్ లైక్ బ్లోన్ అవే. వి ఈవెన్ హ్యాడ్ ఎ యూత్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ అవర్ చర్చ్ లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ జాన్ అన్న వాజ్ ద మెయిన్ స్పీకర్. అండ్ సెకండ్ సెషన్ మొత్తం కూడా ప్రిజన్ లైఫ్, one wrong decision, like how powerful one wrong step, one wrong decision can knock us out అనే విషయంలో చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడారు. కాబట్టి అందుకే వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ రెవల్యూషన్ అండ్ డిసర్న్మెంట్? వి చూస్ వైజ్లీ, తప్పటడుగులు వేయము, చాలా జాగ్రత్తగా మనము ముందుకు సాగిపోతాం. కాబట్టి లెట్ us all come to that place where we can say, ప్రభువా మీ కృప నాకు ఉంటే చాలు ప్రభువా. ఎన్నో ములులు ఉన్నాయి మా జీవితంలో కూడా, ఎన్నో ఇబ్బందులు పడి ఇక్కడ దాకా మేము వచ్చాము. ఈ దేశంలో ఎన్నో సంవత్సరాలు అయింది మేము వచ్చి, ఎన్నో ములులు మా జీవితంలో ఉన్నాయి. ఇంకొంతమంది జీవితం వి వాంట్ టు గో బ్యాక్ బట్ వి కెనాట్. ఇట్స్ ఎ బిగ్ థింగ్ టు రీలొకేట్. అండ్ మేమేమైనా తప్పు చేసామా ఇక్కడికి వచ్చి ఇలాంటి తలంపులు ఇవన్నీ ఎన్నున్నా కూడా హౌ బట్ వి ఆల్ ప్రే టుడే ఫర్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్. దేవుడు నాకు మీ కృప కావాలి. ఎన్ని థార్న్స్ ఉన్నా, ఎన్ని ముళ్ళు ఉన్నా, పౌలు భక్తుని వలె వీఆర్ జస్ట్ రెడీ, వీఆర్ అవైలబుల్. దేవా మమ్మల్ని ఏం చేయమంటావు? వాట్ కెన్ వి డూ? వీఆర్ ఓపెన్ ఫర్ కరెక్షన్, వీఆర్ ఓపెన్ ఫర్ యువర్ వర్డ్. మాకు కూడా ఒక ఫ్రెష్ రెవల్యూషన్ ఇవ్వండి. హౌ కెన్ వి రీచ్ దిస్ జనరేషన్? హౌ కెన్ వి రీచ్ అవర్ కిడ్స్? హౌ కెన్ వి రీచ్ అవర్ కమ్యూనిటీ? వాట్ కెన్ వి డూ అని మనం కూడా ఇలాంటి తలంపులు కలిగి పౌలు భక్తుని వలె ప్రార్థన చేసి ఆ కృప యొక్క అనుభవము, ముళ్ళులు ఉన్నప్పటికీ, థార్న్స్ ఉన్నప్పటికీ, ఆ కృప యొక్క అనుభవమును మనందరం కూడా పొందుకొని తన రాకడ కొరకు మనందరం కూడా సిద్ధపడదాం. మే గాడ్ బ్లెస్ దిస్ వర్డ్ అండ్ లెట్ us all pray. కళ్ళు మూసుకుందాం, తలలు వంచుదాం. మహాపరిశుద్ధుడా, సకల ఆశీర్వాదాలకు కారణభూతుడా, ఆకాశము నా సింహాసనము, భూమి నా పాదపీఠం
అని సెలవిచ్చిన గొప్ప దేవానికి వందనములు. కొన్ని నిమిషాలు నాయన సమయమును బట్టి పౌలు భక్తుని జీవితంలో మీరు చేసినటువంటి గొప్ప కార్యములు, మీరు ఇచ్చినటువంటి ప్రత్యక్షతలు, తన ఎడల మీరు కలిగినటువంటి ప్రణాళికలను గురించి నాయన మేము మాట్లాడుకున్నాం. కొరింథీ సంఘమునైనా వారు చాలా విషయాలలోనైనా వారు అడిపోయినప్పుడు నాయన భక్తులైనటువంటి పౌలు మనసుకు కష్టం అనిపించినా కూడా నాయన సంఘమును బాగు చేయాలని, సంఘమును కట్టాలని, సరిచేయాలని తండ్రి ఎంతగానో తపన పడి రాసినటువంటి కొన్ని అనుభవాలను మేము ధ్యానం చేసుకున్నాం తండ్రి. ఈరోజు నేను నేషనల్ ఈ తెలుగు ఫెలోషిప్ కొరకు ప్రార్థన చేయించున్నాం తండ్రి. ఎన్ని కుటుంబాలు అయితే ఈరోజు వచ్చాయో, ఎంతమంది రాలేకపోయినారో అందరి కొరకు ప్రార్థన చేయించున్నాం తండ్రి. ప్రతి కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించండి, దీవించండి తండ్రి. వారు వర్క్ వెళ్తున్నప్పుడు, ప్రయాణాలు చేస్తున్నప్పుడు మీ కాపుదల, మీ భద్రత, క్షేమమును దయచేయండి ప్రభు. ప్రత్యేకించి ఆయన పిల్లల కొరకు ప్రార్థన చేయించున్నాం, ఈ తరం కొరకు ప్రార్థన చేయించున్నాం తండ్రి. ఇది ఒక పెద్ద పెను సవాలు నాయన తల్లిదండ్రులకు తండ్రి. ఈ దేశంలో పిల్లలను పెంచడము, మీ కొరకు పెంచడము ఇది ఒక పెను సవాలు. కానీ నాయన మీ కృప ఉన్నది, మీరు సహాయం చేయవాడవు నీవే. మిమ్మల్ని నమ్ముకున్నాము నాయన, మిమ్మల్ని నమ్ముకున్నాము, నమ్మదగిన వాడవు నాయన. ఆశ్చర్య కార్యములు చేయండి పిల్లలు తండ్రి. మేము ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్లు నాయన, వారికి తెలిసినటువంటి గొప్ప దేవుడు, బయట చూచుచున్నటువంటి లోకం, ఈ రెండింటి మధ్యలో నాయన ఒక క్లియర్ లైన్ నాయన గీసుకునేటువంటి ఆ రెవల్యూషన్, ఆ ప్రత్యక్షత, ఆ యొక్క వివేచన నాయన పిల్లలకు దయచేయండి ప్రభు. వారికి అలాంటి గొప్ప అనుభవాలు దయచేయండి నాయన. పేరెంట్స్ అందరినీ ఆశీర్వదించండి తండ్రి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో నాయన ఎవరికైనా శారీరక బలహీనతలు ఉంటే నాయన వాటిని దూరం వచ్చేయండి. పౌలు భక్తులతో మీరు మాట్లాడారు, నా కృప నీకు చాలును, నీ బలహీనత ఎందు నా శక్తి పరిపూర్ణం అవుతున్నదని చెప్పినారు తండ్రి. వీసా ఇమిగ్రేషన్స్ కొరకు ప్రార్థన చేయించున్నాము తండ్రి. కృపను చూపించండి, సహాయం చేయండి. ఫినాన్షియల్ బర్డన్స్ ఉన్నటువంటి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయించున్నాం, ఆర్థికంగా ఆశీర్వదించండి తండ్రి. అప్పు అనేది లేకుండా నాయన మీరు ప్రతి కుటుంబాన్ని నాయన మీరు అద్భుతమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలతో నింపండి నాయన. నీకు వందనం. ఏ కుటుంబం కూడా ఆర్థికంగా నలిగిపోవడానికి వీలు లేదు, ఆర్థికంగా చితికిపోవడానికి వీలు లేదు తండ్రి. ఫినాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్, ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ని దయచేయమని కోరుచున్నాం. ఆరోగ్యము దయచేయండి, క్షేమము, కాపుదల, భద్రత దయచేయండి. వారి యొక్క వర్క్లో నాయన ఐగుప్తులో యోసేపు దయ పొందినట్లు నాయన వారు కూడా నాయన వారి సుపీరియర్స్ దగ్గర దయ పొందుటకు, ఉన్నతమైన స్థానములలో వారు ఉండటకు సహాయం చేయండి. వారి గృహంలో చుట్టూ, వాహనంలో చుట్టూ మీ అగ్నిని కంచెగా ఉంచమని కోరుచున్నాం తండ్రి. మా భారతదేశం కొరకు కూడా ప్రార్థన చేయించున్నాం తండ్రి. ప్రతి సేవకుని, ప్రతి సంఘమును ఆశీర్వదించి, దీవించి, నూతన పద్ధతులలో నాయన, నూతన ఒరవడికతో నాయన పరిచర్యలు చేయుటకు మాకు కృపను చూపించండి ప్రభునికి వందనములు. మీ చిత్తంలో ఎవరున్నారో వారు గెలుచుటకు, మా భారతదేశంలో ఏలుటకు కృప చూపించమని కోరుచున్నాం తండ్రి. ఎంతమంది ప్రార్థన అవసరాలు పంచుకున్నారు తండ్రి. ట్రావెలింగ్ కానీ తండ్రి అన్నిటి కొరకు ప్రార్థన చేయించున్నాము. బలహీనతలతో ఉన్నటువంటి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయించున్నాం. త్వరలో ట్రావెల్ చేయనటువంటి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయించున్నాం. అన్ని విషయంలో నీ కృపను చూపించి సహాయం చేయండి తండ్రిని. రాక ఆలస్యం అయితే మరొక సందర్భము, మరొక పర్యాయము మేమందరము నాయన మరొకసారి కలుసుకొని మీ వాక్యమును వినే కృప దయచేయమని కోరుచున్నాం తండ్రి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి కుటుంబాన్ని మీ హస్తములకు అప్పగించుకుంటున్నాం. ఈ రాత్రి మీరు అక్కడ వచ్చినట్లయితే మమ్మల్ని అందరినీ మీరు అక్కడలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మీరు అక్కడ ఆలస్యమైనట్లయితే మరొక రోజు మేము పెద్దలక్కడ లేచి మిమ్మల్ని స్తుతించి గణపరిచి కొనియాడే కృప మాకు దయచేయమని కోరుచున్నాం. అల్పుడును అయోగ్యుడను ఎందుకు పనికిరానటువంటి నన్ను నీ సాధనముగా వాడుకున్నందుకు నీకే సమస్త మహిమ, ఘనత, ప్రభావములు చెల్లించుచు తండ్రి. రాకడ కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధము చేసి, రాకడ తలంపులు మాకు కలుగచేసి ప్రభువా నిత్యము సిద్ధపడే సంఘముగా, సిద్ధపడి ఉన్నటువంటి సంఘముగా ఈ సంఘమును ఉంచవలసిందిగా కోరుచు. విన్న వాక్యమును మా అందరి హృదయంలో, వినికిడిలో నీరు కట్టి ఫలింపజేయమని కోరుచు. నన్ను నేను తగ్గించుకుంటూ మిమ్మల్ని మాత్రం హెచ్చిస్తూ సకల మహిమ, ఘనత, ప్రభావములు మీకే చెల్లిస్తూ యేసు అతి పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆశీర్వాదం తీసుకుందాము. తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ త్రిత్వ దేవుని ఆశీర్వాదము, దీవెన, కాపుదల, భద్రత, క్షేమము ప్రభు మనందరికీ కలుగజేసి తన రాకడ కొరకు మనల్ని సిద్ధపరచును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికి వందనాలు. చాలా పేషెంట్గా వాక్యం విన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ గ్రేట్ఫుల్ వన్స్ అగైన్ టు వినయ్ అన్న ఫర్ హోస్టింగ్ మీ. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, Pastor, for sharing the wonderful word, reminding us how important the revelation is for all of us.
And Pastor will be here like after the service. Like if anyone wants to have a any prayer request or know about like their ministry or like to see what's happening in India as well. So before going to the announcements, like I want to say like we do have a couple of announcements. Like the next fellowship will be in the June 2nd Saturday. Like we were having on third Saturday because of Pastor. But next June lo malli like we'll be meeting on the 2nd Saturday. And July lo like if everyone remember last year we had a picnic. So this coming up as well. So we'll be updating on these our group, but yeah, it's coming up. And other thing is next Friday, like we'll be having the virtual prayer service. Like a couple of months back, I think Babu had a vision of starting a prayer with a fellowship because we all can share like a prayer request and we all can pray together. So it will be on Zoom. So we'll be sharing details on that, and it will be on the last Friday of every month. And the other thing is like this morning we had a wonderful men's Bible study. We were like led by Samana, and we were following a book called like Authentic Manhood, and it is really good. So like personally, like I'm learning so much because it talks about like how a father and the son relationship, how the child relationship, and how we should help our kids to raise up, and it's really helping us. And yeah, if any man interested, please reach out, and we'll have to. And I think that's it. Again, thanks, Pastor, for having a slot for us, and whenever you come to US, please have a slot for us again. Thank you. Before we start dinner, I'll have a small prayer. Father God, thank you for this wonderful service, Lord. Thank you for bringing a wonderful pastor to our midst and sharing the gospel, Lord. Lord, thank you for reminding all of us how important the revelation is for all of us, Lord Jesus. Lord, as we are all going to dinner, Lord, bless the food and bless all the hands that made, Lord Jesus. Lord, may give us good energy and strength to use the energy for your glory, Lord Jesus. Thanks again for this wonderful fellowship, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Once again, Pastor, for wonderful word. Yes, we are really blessed. So we are thankful for you are here. And I would like to thank everyone for being flexible with the time. We moved from 6 to 5 p.m. as you all know. తొందరగా గ్యాదర్ అయ్యి తొందరగా మరి ముగించుకొని తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు అనేసి ఉద్దేశంతో we moved time from 6 to 5. So hope everyone is fine with that. Thank you for being flexible.